ద్విచక్ర వాహనాలైనా అంతకన్నా వైవిధ్యమైనవి తయారు చేస్తామంటున్నాయి విద్యుత్ వాహన సంస్థలు. రహదారులపైనే కాకుండా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, విమానాశ్రయాల్లో నడిపేందుకు అనువైన వాహనాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. వీటిలోనూ బ్యాటరీ ధరను బట్టి విభిన్న వేరియంట్లున్నాయి. ఇక విద్యుత్ వాహనాలకు కీలకమైన ఛార్జింగ్ కేంద్రాలను నెలకొల్పేందుకు పలు సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయి. వాహనదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సరికొత్త సాంకేతికతతో వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. యువ వ్యాపారవేత్తలకు ఈ అవకాశం కల్పించి మార్కెట్లో నిలదొక్కునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. పెట్రో వాహనాల్లోనే కాదు, ఈవీల్లోనూ వైవిధ్యత కనిపిస్తోంది. కేవలం రహదారులపైనే కాకుండా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో చిన్నపాటి దూరాలకు వినియోగించే వాహనాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాయి సంస్థలు. ఈ జాబితాలో బెంగళూరుకు చెందిన ఇంగో కంపెనీదే ప్రథమ స్థానం. చూడటానికి చాలా సాధారణంగా కనిపించినా అరగంటలోనే ఛార్జింగ్ అయ్యే బ్యాటరీ సామర్థ్యం వీటి సొంతం. మొత్తంగా 5 మోడళ్లు రూపొందించిన ఇంగో సంస్థ ఎక్స్పోలో 2 వేరియంట్లను ప్రదర్శనకు ఉంచింది. త్వరలోనే హైదరాబాద్లోనూ అవుట్లెట్లు తెరచి విక్రయాలు ప్రారంభిస్తామంటున్నారు ఇంగో సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్. ఆన్ రోడ్ తో పాటు పార్కులు, ఆఫీస్ స్పేసెస్, ఇంటి వరండాల్లో తిరిగే మైక్రో మొబిలిటీ వెహికల్స్ ని సైతం బెంగళూరుకు చెందిన ఇంగో మోటార్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. కంపెనీ ఫౌండర్ నిఖిల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. సో హాయ్ నిఖిల్. So first of all, welcome to Hyderabad. So Ingo Motors, how many variants you are offering and what kind of ride joy Ingo Motors gives? Sure. So we at Ingo believe in the best user safety, the best smoothness, and given our horrible roads in terms of infrastructure, potholes, we have to make sure that the vehicle has been designed from scratch in India. We have two models on display over here. Overall, we have 5 models which we are offering from our company. The model that you are sitting on right now is designed for controlled environments. So if it's a large gated community, the airport, cantonments, you don't need a big bulky vehicle. So we have options starting from as little as 27,000 rupees to 35,000 rupees in that segment. When it comes to on-road use, where you need a good suspension, good user safety, then we offer the option of Flea and the Tron. The Flea comes in 3 further variants, starting from 45,000 to 62,000. The differences are in the battery technology, where you can charge from 3 hours, or you can be a swapping model, or finally you can have a fast charge model and get double the life. This is a first in India, where nobody else has been able to crack, where we are giving a 30-minute charging and getting double the life. Finally, we also have another model which is called the graphene chemistry, a first of its kind in Asia, which will charge in just 4 minutes. So we are based our ergonomics almost as comfortable as a conventional bike. So even if you are a user of a Bullet or a Aprilia scooter which has got good handling, you will feel very similar when you sit on our vehicle as well. All your models are looking very simple and very compact. It's so the design friendly. So what kind of batteries you have been using for these motors, and how much charge it takes per kilometer? So coming to the design simplicity, we are following a plastic free design, which means no vandalism issues. So we are the first to give a vandalism proof body. The chassis is dual GI. What that means is rusting will not take place on such a design. So this makes the frame much more long lasting, much more durable than any other frame, and in fact we are the first in the 2-wheeler segment to come out with this technology. In terms of the battery, the kind of battery we are using based on the use case, different options. It is lithium ferro for the base variant, and the top variants use a very special type of NMC which allows for the fast charge as well as high cycle life. This does not exist again with anyone I am aware of, and this is the first again in the country. The motor has also been made in India, which is why even though it is rated 250 watts, you will still feel it more powerful than most other vehicles which are in the LSEV segment. What is the range of these vehicles, and what is the maximum speed of these micro mobility vehicles? So the range of the vehicle is standard across the segments. It's about 50 kilometers for the roadworthy vehicles, and for the intra-campus account control environment, it is 25 kilometers per charge.
It takes about an hour and a half to charge for the smaller vehicle, and for this one it takes, the base is at 3 hours and the top model is 30 minutes for a charge. So how economic and how affordable these mobility vehicles are in terms of traveling? So given that 1 unit of charge is taking you 50 kilometers, right? So that's 50 kilometers, so it's not even, it's basically 10 paisa a kilometer. So that's how easy and that's how cheap it is to use this vehicle in terms of durability. Electric vehicles on a whole have less parts than a IC engine vehicle. So less parts means lower maintenance, lower service and higher reliability. So running cost of an electric vehicle is close to probably 1/3 or even less that of a petrol vehicle. As you are Bangalore based company, so how you support AMC and in terms of sales here in Hyderabad? So we have already got 3 dealership requirements here in Hyderabad, and we are working out the terms and conditions with the dealers. In terms of supply, we do not sell unless we have the service available. Because our vehicles are so modular, we actually give at-home service. So the requirement for the customer to actually go into the service station is now been removed. Using our robust mobile app, you are able to come to your, you are able to have us come to your location, and we service it at your doorstep. The longest we have ever taken to service a vehicle so far is just 5 minutes, and the vehicle is so intelligent, it tells you what all is going on. So it helps you understand how to keep the vehicle running and optimal. So we are about to launch our vehicles here in Hyderabad, but you can already book our vehicles by simply going to our website www.ingoelectric.com. Go for electric. Let's have a clean, electric, sustainable India. ఇక విద్యుత్ వాహన విక్రయాల్లో ఎంతో కీలకమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు మెరుగుపరిచేందుకు కొన్ని సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి. జోయల్ పాయింట్, స్పైకీ వంటి సంస్థలు నగర వ్యాప్తంగా తమ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. జీపీఎస్ సాయంతో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను చేరుకునే సాంకేతికత అభివృద్ధి చేసింది జోయల్ పాయింట్ సంస్థ. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఈవీల కోసం వసతులు కల్పించిన ఈ సంస్థ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనూ సేవల్ని విస్తృతం చేసింది. అపార్ట్మెంట్లలో ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు నుంచి ప్రత్యేకంగా ఛార్జింగ్ బంకులు ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించడం వరకు విస్తృత సేవలు అందిస్తోంది. వాహనం నడిపేందుకు ఇంధనం ఎంతో అవసరం. అటువంటి ఇంధనం కోసం పెట్రోల్ డీజిల్ వాహనాలకైతే పెట్రోల్ బంకులకు మనం వెళ్తూ ఉంటాం. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఒక అతిపెద్ద సవాలు. అటువంటి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు జోల్ పాయింట్ వారు హైదరాబాద్ నగరంలో పలు చోట్ల వారి జోల్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కస్టమర్లు కూడా వీటిని బైబ్యాక్ చేసుకుని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీని మీరు పొందవచ్చు అని చెప్పేసి వారు అంటున్నారు. ఎటువంటి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వారు అభివృద్ధి చేశారు, ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ని వారు ఆఫర్ చేస్తున్నారు వంటి విషయాల్ని మనం తెలుసుకునేందుకు జోల్ పాయింట్ ప్రతినిధి మనతో ఉన్నారు. బ్రదర్, ముఖ్యంగా ఈ జోల్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎటువంటి ఛార్జింగ్ ఆఫర్స్ని మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతున్నాయి, కానీ ఛార్జింగ్ చేసే అనే ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతలేదు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేమేందంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ బంక్ లెక్క పనిచేస్తుందండి. మన పెట్రోల్ బంప్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇది మన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఎలక్ట్రిక్ బంక్ లెక్క అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే 4 types ఆఫ్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఎట్ ఏ టైం 4 vehiclesని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, 2 vehiclesని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, 1 vehicleని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మోడల్ బట్టి డిపెండెన్స్ అనేటివి ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే మీరు దీన్ని లీజుకి తీసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ మిషనరీని పర్చేస్ చేసి మీ బిజినెస్ని కూడా పెంచుకోవడం ఇది సహాయపడుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ మీకు ఒక రెస్టారెంట్ ఉందనుకుందాం, అక్కడ మీరు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి, ఈ కార్ ఓనర్స్ అనేటి వాళ్ళు మీ రెస్టారెంట్కి కస్టమర్స్ కూడా అవుతారు, అలాగే వాళ్ళ కార్ అనేది కూడా వాళ్ళకి ఛార్జింగ్ చేసుకుంటూ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా ఓనర్కి ప్లస్ అట్లాగే కస్టమర్స్కి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. మీరు ఆఫర్ చేస్తున్న 4 వేరియంట్లు ఏంది, ముఖ్యంగా ఏ వేరియంట్లు మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఈ ప్రైజింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? ముందుగా ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 4 lakhs నుంచి అనేది షురూ అవుతుందండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే 20 kilowatts కెపాసిటీ తోటి వస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే ఒకటే టైం ఒక కార్ని మాత్రమే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. రెండో వేరియంట్ అనేది ఏంటంటే 7 lakhs నుంచి వస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే 2 vehicles ఎట్ ఏ టైం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక లాస్ట్ ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసే దాంట్లో టాప్ ఎండ్ అంటే ఇదండి, ఒకటేసారి 4 vehiclesని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కెపాసిటీస్ గురించి మాట్లాడితే బేస్ వచ్చేసి 20 kilowatts, రెండో మోడల్ వచ్చేసి 60 kilowatts, ఇది టాప్ వచ్చేసి 120 kilowatts. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క గన్నుకి 30 kilowatts తోటి 4 గన్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఎట్ ఏ టైం 4 vehiclesని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒక ఎంటర్ప్రీనర్గా రావాలనుకునే వారికి ఇటువంటి 4 guns ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అవసరం పడుతూ ఉంటుంది. ఒక కస్టమర్
ఒక 2-వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తీసుకుంటే ఉంటే ఇంట్లోనే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది పెట్టుకోవాలనుకుంటాడు. అటువంటి వారి కోసం ఎటువంటి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉంది? మా దగ్గర ఇంట్లో రెసిడెన్షియల్ వాడే అంటే రెసిడెన్షియల్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. అది వచ్చేసి డీసీ ఛార్జర్, అది 7 kW ఛార్జింగ్ తోటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. దాని ప్రైస్ వచ్చేసి 60,000 అప్రాక్సిమేట్లీ 60,000 ప్రైస్ తోటి ఉంటుంది. అదనేది మీరు అపార్ట్మెంట్స్లో, ఇంట్లలో ఇలాంటి వాటిలలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్స్ అంటే ఎక్కువ ఓపెన్ ఏరియా ఉండే ప్లేసెస్లలో, ఎక్కువ యాక్టివిటీ జరిగే ప్లేసెస్లలో ఇలాంటివి అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్ అవుతుంది. జోల్ పాయింట్ ఆఫర్ చేసే ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ తోటి 1 కిలోవాట్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 1 కిలోవాట్కి 23 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందండి. 20 రూపాయలు అంటే 23 అవర్స్ అంటే 23 రూపీస్ని యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని కిలోవాట్స్ ఛార్జింగ్ చేసుకుంటే అంత మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది. అలా హైదరాబాద్ నగరంలో జోల్ పాయింట్ ఎటువంటి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేసింది, ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు ఎటువంటి ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ని అందుబాటులో ఉంచారు, ముఖ్యంగా జోల్ పాయింట్ని మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ఏదైనా మెకానిజంని డెవలప్ చేశారు? ఓకే, ప్రస్తుతం అయితే జోల్ పాయింట్లు స్టేషన్స్ మన హైదరాబాద్లోనే 13 ప్లేసెస్లలో ఉన్నాయండి. అవుట్స్కట్స్లో ఉన్నాయి, సిటీ మధ్యలో ఉన్నాయి, అలా ఉన్నాయి. మీరు ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అడుగుతా అంటే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ప్లే స్టోర్లో జోల్ పాయింట్ అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని చూస్ చేసి మీకు డైరెక్ట్లీ ఈ లొకేషన్ ఎంత దూరంలో ఉంది, ఎంత దగ్గరలో ఉంది, ఎలా ఉన్నది, అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అక్కడనే పేమెంట్ మన గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఎలా చేస్తారో అలానే పేమెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఉండే ప్లేసెస్లో ఎవరు మనుషులు ఉండరండి, సెల్ఫ్ సర్వీస్ మొత్తం. సేమ్ మన గూగుల్ పేని ఎలా స్కాన్ చేస్తామో అలా స్కాన్ చేసేసి ఈ స్క్రీన్లో అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూపిస్తుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం వెహికల్ని ఈజీగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 2-వీలర్ కావచ్చు, ఒక 4-వీలర్ కావచ్చు, జోల్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ద్వారా ఎంత టైంలో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు? అప్రాక్సిమేట్లీ 40 minutes దగ్గట్టు ఉంటుందండి, డిపెండింగ్ అపాన్ వెహికల్. అదే మీరు హై అండ్ వెహికల్ తీసుకుంటా అంటే దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ వేరే ఉంటుంది, బేసిక్ మోడల్ తీసుకుంటా అంటే దాని కెపాసిటీ వేరే ఉంటుంది. కానీ ఇది మాత్రం పక్కా అండి, అరౌండ్ 1 hour to 1 hour 20 minutes మధ్యలో అయితే కంప్లీట్ ఛార్జ్ తోటి మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది. హౌ మెనీ ఛార్జింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్? స్లో ఛార్జర్, ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అలాంటి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? టోటల్గా 3 ఆప్షన్స్ ఉంటున్నాయండి. ఏసీ ఛార్జర్ ఒకటి ఉంటుంది, డీసీ ఛార్జర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది డీసీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్. కంప్లీట్గా 3 ఛార్జెస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటాయి. కొత్తగా జోల్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ పెట్టుకొని ఒక ఎంటర్ప్రీనర్గా ఎదగాలనుకునే వారికి మిమ్మల్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి? సో ఇప్పుడు బిజినెస్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మనకి 2 ఆప్షన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఒకటి ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ మెషినరీని పర్చేస్ చేయొచ్చు, రెండోది ఏంటంటే లీజ్కి కూడా ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ వచ్చేసి అమీర్పేట్లో ఉందండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మేము హెల్ప్ చేస్తామండి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది మా ప్రాసెస్ తోటి మేము హెల్ప్ చేస్తాము. ఈవీ ట్రేడ్ షోలో అటు 2-వీలర్స్తో పాటు 3-వీలర్ మరియు 4-వీలర్ అండ్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి కూడా అనేక ఆప్షన్లు కంపెనీలు పొందుపరిచాయి. 1-time ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద మనం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసినట్లయితే తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఎక్కువ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చని చెప్పేసి కూడా కంపెనీలు సరికొత్త ఆఫర్లు అయితే ప్రకటిస్తున్నాయి. విత్ కెమెరా పర్సన్ రమణ మహేష్తో ప్రవీణ్ కుమార్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.